प्रिंटिंग च गलती हो सकती है, हाँ मिस प्रिंटिंग हो सकती नाजुक सूरत हाल वो समझो, नाजुक सूरत हाल है। देखो जरा गल सुनो ना, ये तो गल ठीक नहीं मैं ना जी, तस्करे तो निकल गया ते बाकी जगह ते मौजूद है, जे कढ़ना ते फिर सारे कढ़ देने हैं। गल ये तो सुनो ना कोई मेरी, गल सुनो ना मेरी, मिस प्रिंटिंग की वजह तो हो सकता है तो बयान तो ना होंदा ना, उत्थे तहरीर लिखी कढ़ने की वजह लिखी, मिस प्रिंटिंग की वजह तो लिखी गई है। की मिस अच्छा वो प्रिंटिंग तो तो होंदा कि लिखी है कि जिक्र, पिछे एदा नहीं मिलया सानू पिछे लीम तो फिर मिस साहब तुहाडे प्रिंटिंग तो को ना होई ना। जवाब नहीं, ते लीम सो साहब तुहाडे को नहीं जवाब नहीं नहीं, एवें ना सिंह फसाओ। ओ गल पहला होई है, मैं पढ़िया कि वो पिछे ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ। हकीकत उलवई च तस्दीक भी होंदी, तुसी कहंदे तस्दीक नहीं हो सकी। ਹਾਂਜੀ हकीकत उलवई दा स्कैन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं भेजा है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਕੂਲ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਦਿਨ ਜਵਾਬ। ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਹਿ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਕ ਤੇ ਲਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਠੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਠਕਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੋਜਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੋਜਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। अमर भाई देखो ना, गलती हो सकती है। अलीम भाई एक मिनट, अलीम भाई एक मिनट, अमर भाई देखो कि मैं ना 6 हवाले भेजे ने इसते कि इस अलाम की तस्दीक भी भेजी है और मिर्जा साहब का इकरार भी भेजा है कि मैं गल की है, ठीक है। उस तो बाद मैनू बंदा एक गल नहीं आख सकता कि मिस प्रिंटिंग तां होंदी है कि अलाम निकल गया, प्रिंटिंग नहीं लाया शाया हो सका। उस ते नोट किथों चढ़ गया, नोट चढ़ना मिस प्रिंटिंग तो ना होया फिर। देखो ना, आमिर नज़ीर साहब ने बिल्कुल असूली गल कर दी है जिहदे ते बहस खत्म हो जानी चाहिए। आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं अगर तुसी मिर्जा साहब नूं नबी मानते हो तो उहदे मुनकिर नूं तुहानूं काफिर मनना पएगा। सीधी जी गल है, तो बिल्कुल सही गल है। तो जे नहीं नबी मानते तो फिर हाँ, फिर ठीक है, फिर मिर्जा साहब दे आने दा कोई फायदा नहीं अपना। भाई काफर मनना या ना मनना चौहान साहब गल अलग है। मेरा तो सवाल है कि ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ तरियाकुल कलूब की जी इबारत है ना कि ये नुक्ता याद रखने के काबिल है कि मेरे इनकार से कोई काफर नहीं होता, उस इबारत का मनसूख करने दी। समझ लो जी जी, कलमतुल फसल च बयान लिखे 1915 का, बिल्कुल। उस मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब इसे सवाल का जवाब दिता सी तरियाकुल कलूब की इबारत का जी कि इस इलाम की वजह तू मिर्जा साहब ने कीदा तब्दील कर लिया सी। इलाम मनसूख है तो कीदा फिर वही रहना, मेरे इनकार तो कोई काफर नहीं होता। नहीं बल्कि मिर्जा महमूद साहब दा ते ऐ सी ना कि जिहड़ा जिन्हें मिर्जा साहब दा नाम भी नहीं सुनिया वो भी काफर है। लेकिन मिर्जा भाई साहब मेरा ने उस नाल वास्ता नहीं है ना, मेरा उन्हां तरीका नहीं, मैं सिर्फ इस इलाम दे मुतलका गल कर रहा। ए इलाम दलील सी मिर्जा साहब दे कीदा तब्दील करने दा। ਉਹਦਾ मतलब है कि मोहम्मद अली लाहौरी साहब का यह बयान दुरुस्त है कि तरियाकुल कलूब की जी इबारत है, मिर्जा साहब का कीदा यह सी कि उन्होंने इनकार तो कोई बंदा काफर नहीं होता जे कदे इलाम है नहीं है ते। मिर्जा साहब की अपनी तहरीर किथे है जी? ये तज़किरा ते नजर मिर्जा साहब ने तहरीर रूहानी सैंस एक मिनट किहड़ी किताब किथे कीता जी? एक खतूत विच खत लिखिया है उन्हों आमर भाई मैं दसना, मैं वाले भेजे ना, मैं वाले भेजे है तहरीर बिल्कुल। अब्दुल हकीम पटियालवी नु जेड़ा खत उन्होंने लिखा ना ओदे चले। अठवाल साहब उत्ते आओ, अठवाल साहब जवाब दियो आके ऊपर। यार एक बंदा गुफ्तगू कर रहा तो मैं कोई हवाला उसे समझा सका, तुसी हवाला समझाओ। मैं अठवाल साहब नु कहा उत्ते आके मैं एक मिनट मैं अलीम भाई तुहानू दसदा फिर जमाती मौकफ पेश करो आके। जमाती मौकफ हकीकतुल वही च आ गया यार। लीम साहब नाम ही आवे, तुसी मिर्जा साहब नु जे नबी मनदे हो, जेड़ा नबी मनदा है ओदा कीदा ये होना चाहिए। इस सफा 167 167 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਜਾਂ 2 ਵੇ ਪੜੋ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਗੱਲਾਂ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਪੱਪੂ, ਜਾਜ ਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ।
ये अजीब बात है कि आप काफिर कहने वाले और ना मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं। हालांकि सवाल पहले पढ़ो ना, पहले सवाल पढ़ो। सवाल क्या आख्या है? हाँ जी वही आ गया जी, तरेकुल कबूल च लिख चुके ने। तरेकुल कबूल मैं जी गल की भी उत्ते सवाल पढ़ो ना। साहिल दा सवाल के सी के पटालिया तुसा गल लिखी है। हाँ जी कलमा गो और अहले किबला को काफिर कहना किस तरह सही नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अलावा उन मोमनों के जो आपकी तकफीर करके काफिर बन जाएं, सिर्फ आपके ना मानने से कोई काफिर नहीं हो सकता। लेकिन अब्दुल हकीम खान को आप लिखते हैं कि हर शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। इस बयान और पहली किताबों के बयान में तनाकुज़ है, यानी पहले आप तरेकुल कुलूब वगैरह में लिख चुके हैं कि मेरे नाम मानने से कोई काफिर नहीं होता। अच्छा, और अब आप लिखते हैं कि मेरे इनकार से काफिर हो जाता है। ये जवाब पढ़ना पड़ेगा जो मसीह मौद ने खुद दिता है। ये बड़ा जी, पढ़े, बड़ा अच्छा जवाब है। हाँ पढ़े आप। ये सब तो अहम गल है, ये उत्तों बाद गल कोई नहीं बचती। अल जवाब, ये अजीब बात है कि आप काफिर कहने वाले और नाम मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं। हालांकि खुदा के नज़दीक एक ही किस्म है, क्योंकि जो शख्स मुझे नहीं मानता वो इसी वजह से नहीं मानता कि वो मुझे मुफ्तरी करार देता है। मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा पर इफ्तरा करने वाला सब काफिरों से बढ़कर काफिर है। फरमाता है यानी बड़े काफिर दो ही हैं, एक खुदा पर इफ्तरा करने वाला, दूसरा खुदा की कलाम की तकजीब करने वाला। बस जबकि मैंने एक मुकज्जब के नज़दीक खुदा पर इफ्तरा किया है, इस सूरत में ना सिर्फ काफिर बल्कि बड़ा काफिर हुआ, और अगर मैं मुफ्तरी नहीं तो बिलाशुबा वो कुफ्र इस पर पड़ेगा। ये भी मौक़िफ़ है जमात दा, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक गलत की गल मैं जमात दा मौक़िफ़ यही है, वो कुफर पलटदा है। सुनो ना, मैं और गल कर रहा, तुसी और गल कर रहे हो। मैंने उस गल नाल कोई गरज नहीं कुफर पलटदा या नहीं। मेरा सवाल है कि मिर्जा साहब खुद तस्लीम कर रहे थे मैं हकीम पटेलवी गल लिखी, तुसी किन कहंदे हो साडे को तस्दीक नहीं है। मिर्जा साहब लिखे हो, ठीक लिखे है, बिल्कुल ठीक लिखे है। जिस बंदे तो इकरा चुकने उस गलत कीता है। ये चीज मैं अल फजल दे भी किसी शुमारे च पढ़ी है और मैं सारे वाले भेज देना तो और फजल दा वाला से वो बार ये चीज मैं पढ़ी है और इससे 1935 दे जनवरी दा शुमारा है। हां जी, पुराना शुमारा सी, कोई मेरे मोबाइल च भी शायद मौजूद होएगा। जो मेरे साथ लिखा बिल्कुल ठीक है। मेरे सवाल दा जवाब कदू दोगे कि जेड़ा गल ना लिखी है तज़किरा जो 15 एडिशन पता नहीं किने कर देती है, क्यों कड्डी है, सानू की पता किने। जमात ने छापया ना, मैं तो नहीं छापया, तुसा भी नहीं छापया, जमात ने छापया, ऑफिशियल तौर ते इजाजत ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ। की कीती है किसी मरब्बी ने कीती होनी, ਉਹਨੇ ਕੱਟਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਬਿਲकुल ठीक मौकफ है। ਇਹ ਇਲਾਮ ਕੱਢਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। मेरे ख्याल जो जवाब है रूहानी खजान च हकीकतन भाई 160 मेरी खुद ले है, बिल्कुल मेरी गल सुनो ना अलीम साहब गल मेरी सुनो गौर नाल। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। और भी कई तब्दीलियां ने मैं एक पेश की थी है। मेरी गल गौर पूरी सुन तो सुन ना जी, सुनाओ जी, मेरी सुन तो लो ना। जिस बंदे तहकीक की है उसके मुताबिक इल्हाम दी सबूत कोई भी नहीं, लेकिन मिर्जा साहब खुद तस्दीक कर रहे हैं। और गल है कि सबूत उन्होंने भी पता नहीं है। मिर्जा साहब की तस्दीक जब बंदा काम पे करदा है ना, वो नहीं ज्यादा उस पड़े है, ओनू नहीं पता, ओनू नहीं लबे सबूत ना, ओनू ऐसे लभ जाएंगे अगले एडिशन च ठीक हो जाएगा काम में। आलू नाम नजीर साहब ठीक दिता जवाब उनमें नहीं, मेरा ख्याल है कि अलीम साहब ने गल दस दी है कि वो गलत लिखे है, अगर उन्होंने काट देता है तो आइंदा फिर ठीक कर देंगे, मतलब आइंदा ठीक हो जाएंगे। कई दफा ऐसा है सिरतुल महदी की पुरानी एडिशन निकाल कड्डी सी वापस आ गई है। गल नहीं है ना, गल जे कदे अलीम साहब तुसां गल करदे होर हो ते लिखी होर होंदी है, गल लिखी होर होंदी है ते तुसीं करदे होर हो। चलो दसो, गल लिखी होर होंदी है ते करदे होर हो।
ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਝੂਠ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਝੂਠ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਯਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਮ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਮ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਤੋਂ ਇਸਤੰਬਾਤ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸੇ को काफिर नहीं। मेरी गल सुन लो ना पूरी। मिर्जा मसूर साहब ਜਿਹੜੀ मसला कुफर इस्लाम नहीं, मेरा वो ठीक है, लेकिन मेरी गल पूरी सुन लो। मैं ये कह रहे हैं कि मिर्जा मसूर साहब अगर कह रहे हैं ना कि हम किसी को काफिर नहीं कहते तो फिर गलत बयानी कर रहे हैं। मिर्जा साहब की तलीम के खिलाफ गल कर रहे हैं, यह गल कर रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ कर रहे हैं। मैं गल नखेड़ दी है सारी। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੋਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो ना, मैं जवाब देवा इसदा। हां जी, तुसा मिसाल और देती है, गल और कीती है। नहीं, गल मैं वही कीती है। देखो ना यार, निकलिया ना, अगर आ जाएगा वापस। थैंक्स सर। और केदा केदा। हां जी जी अमर भाई माइक जरा बंद करना, आवाज डबल। मैं ये फरमाया कि वेखो सीरतुल महदी का दूआ एडिशन छपया ना, उन्हें तब्दीली करके दुई तब्दीली एक्सेप्टेबल रही है, उससे तब्दीली नहीं। त्रेई वाला जाया किया गया, 27 च दोबारा छापया गया 1927 च, ठीक है। लेकिन इत्थे जो पहले छपे है उन्होंने रद्द कर दिता गया कि इस्ना ने खत्म कर दिता गया। हुण होना ते चाहिए कि इस गल ते कैमरॉन के ऐलान ये नहीं होना चाहिए है सी ऐसा नहीं है। हुण इस गल ते कैमरॉन नहीं एडिशन जाया कर दिता ने। मैं तुहानू तज़किरे दी मिसाल दे देना वा। तज़किरे च भी पहले च कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने ओह निकलियां ने, इलाहाबाद पूरा दिन गायब होया। पहले च आया सी, दूसरे च गायब होया, तीसरे च वापस आ गया। ये ऐसा होया कि नहीं होया? ਉਹ ਜੋ ਕੰਚਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਕੱਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੇ ਲਾਮ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਨੇ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਮ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਵਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਮ ਨਿਕਲ ਵੇਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਜੇ ਸਮਝ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਇਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਨੇ।
नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ भाई, ਤਹਿਕੀਕ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਚਨੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਉਸੇ क्यों आया तहकीक तो फिर कोई नहीं पीछे? लिखी, उसे लेकिन तहकीक तो वापस कोई क्यों आया? भाई उसे तहकीक तो कोई नहीं देती गई किसी, तहकीक तो कोई नहीं देती किसी, कटिया क्यों उसने? प्रिंटिंग च रह गया, प्रिंटिंग च रह गया नहीं, उसी, वो पूरा कोई पूरा गायब है, पूरा दिन प्रिंटिंग च गायब रह है। गया उसी बकौल तुसी आगे पेश हाँ जी, नहीं भाई पूरा पेज गायब है तो प्रिंटिंग च रह गया उसी ना, कोई अलीम वजह तो साहब, कोई नहीं लिखी अलीम करने साहब, दी, इसे तो दूसरे एडिशन च पा देता ने। अलीम साहब, नहीं साहब, वालेकुम अस्सलाम, नजीर साहब आ गए, नजीर साहब आ गए। आओ नजीर साहब, नजीर साहब करो गल। नजीर साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली है। नईम साहब ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। मैं गल छोटी जी है ही नहीं ना जी। जी, जी। अलीम साहब तुसा खुद इब्तदा च आखिया कि प्रिंटिंग दी गल ही हो सकनी, एक गल हुन मिनट। मेरी सुनो ना पूरी, अद्धे विच मेरी गल पूरी सुन लो। कंचनी दे इलाम दा मैनू भी मिनट। पता है, उसते कोई नोट नहीं च यार, या गल करन दे या चुप कर रहे नज़ीर। नहीं, मैं एक मिनट यार, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, बहुत जरूरी गल है, जरा इजाजत दे दो। मैं देखो, मैं एक फलस्तीनी फैमिली दी फरियाद सुन रहा सा, बाप दी बच्चे छोटे बैठे सन, उन्होंने किया है कि गोलियां ते बम अगर सानू ना मार सके ते भुख सानू मार देगी। वो फरियाद कर रहे सन, छोटा बच्चा भी सी। ते तुसी बैठ मानो अगर ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ जाके फलस्तीन दे आया मदद को पहुंच ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਕਚਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੂਏ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਚਾੜ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼ਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਚੜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਚਨੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖੀ ਗਿਆ, ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਸੇਮ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੰਗੇ ਕੰਚਨੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਇਹ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਆ ਗਿਆ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਮੌਕਫ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਵੀਲ ਮਤ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੰਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤਸਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਸਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਨੋਟ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਗਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,
वापस आ गया। अगर ये मैं निकलिया जी विचों और मेरी ते गल ये सुनो ते ना, बड़ी जगह ते मौजूद मेरी है गल पीछे। सुनो ना, गल तो पूरी सुनो ना। तुसां जा कंसनी बेगम दी वजाहत पेश की है कि तनकीद हुई है, इस वजह तू वापस आ गया। जमात ऑफिशियल मौकफ के शाया किया तो मैनू उसका हवाला दियो, नहीं मैं वरना तुहाडी जाती हरगिज राय मैं में ये मैं नहीं तो किया, कोई अहमियत ना देता। मैं हरगिज ये नहीं किया कि फिर राय तनकीद पेश ही ना वापस आ करो। गया। ना 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 मेरा अल्फाज नहीं है, मैं तुहानू यही गल कह तनकीद रहा है, कि मैनू जो चीज पे गल तनकीद। फिर तुहाडी गल दी तो मैं कोई वक़्त नहीं जाती, मैं तुहाडी जाती राय तो मैं किसी मैं खाते तो दी ना वही समझा तो जा कह केले रहा बदी वा, जा चोरा खड़ी। ओ मेरी जान मेरी गल सुनो, ताड़ी गल मैं दी तुहानू बुकत के ताड़ी कह रहा, फिर इतराज मैनू दी क्यों बुकत सुना ते रहे हो? मैनू जो पेश मैं जी गल पेश कर रहा, लगदा जेड़ा भी है जवाब देसो ना मैनू ओदा जमात दा ऑफिशियल मौकफ पेश करसो उसते मैनू ਉਹਦੇ मेरे ਵਾਸਤੇ इतराज का ਤੁਹਾਡੇ जवाब ਕੰਮ कहां ਕਰਨ, बनदा जे? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕਤ भाई ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ तुसा ਤੁਹਾਨੂੰ ऑफिशियल ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ तुसा ਸੁਣ ਲਓ खुद ਗੱਲ ਮੇਰੀ, तज़किरा ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਓ। मेरी गल पूरी सुन के तो फिर जवाब देना। देखो तुसा हुणे मेरे सामने कंसनी दा ऐलान पेश कीता है, एक एडिशन विच निकलिया, दूजे च पाता गया। तुसा एक अपनी अपनी तकरीर ओदे उत्ते झाड़ी है कि ओ एतराज होए ते इस तरह फिर निकलिया ते इस तरह शायद है नोट उसते लगे या नहीं सी। मैं कह रहा तुहानू कि जेड़ी ये तकरीर है ते तुहाडा हो गया जाती मौकफ। जे कदे ते जमात दे मौकफ शाया कीता तुस दा हवाला दियो, नहीं है तो जमात तुहाडा जाती ख्याल है। कल कोई और मुरब्बी उठे कोई और ख्याल पेश कर दे, मैं कि मान लवां ਨਾ दो ਨਾ गलती ने। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੌਕਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। फिर इसते नोट क्यों चाड़िया ने? फिर इसते नोट क्यों चाड़िया ने? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਖੇੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਲੇ ਕਿਲਾ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਿਓ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਲਫੀ ਆਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਆਵਾਂ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਿਸ਼ਨੀ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਸਦੀਕ ਗਲਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਹਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਸਨੀ ਦੇ ਇਲਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਚਾਹ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ? ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤਹਕੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ? ਵਾਪਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਰਗਿਜ਼ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੰਸਰੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਇਲਹਾਮ ਜਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪੇ ਤੇ ਆਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਬਈ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟ ਇਹ ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਗਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਸਨੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ।
इसे प्रिंटिंग की गलती का इम्कान मौजूद नहीं। गल और पूरी सुनना, प्रिंटिंग की गलती का उत्थे इम्कान मौजूद है, कोई नोट नहीं लगा या दूसरी एडिशन शाया कर दिता गया। वो साबित कर दी कि वाकई प्रिंटिंग की गलती सी, एक एडिशन नहीं शाया हो सका, दूसरे च शाया हो गया, उस पे कोई अवाम नहीं लगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੁੱਠੀ ਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ। ਪੁੱਠੀ ਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਕੁਝ ਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਕਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੀ? ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਘੜੀ ਹੈ। और आई थे समझो मैं जमात दा ऑफिशियल मौकफ हाथ च रख के गल करदा हुंदा, कच्ची गल मैं नहीं कदे कीती। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਬੈਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਸਹੀਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲਤ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਵੀ ਤਸਹੀਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਲੀਲ ਬਰਾਬਰ, ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ, ਦੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਨ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਂਚਰ ਕਿਟ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਕਿਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 5 ਯੂਰੋ, 5 ਡਾਲਰ, 5 ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਫਾਸਲ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਲੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਹੈ ਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਭਾਈ, ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ। ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਅਲੀਗਲ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਚਨੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ कि पिछले एडिशन में है, उतनी कि मेरे को दलील मौजूद है कि मिर्जा मसरूर का बयान है कि हम किसी कलमा गो को काफर नहीं कहते। उस तो बयान तो बाद कढ़िया गया, इस तो बाद अगे मजीद इस बयान तो बाद जिथे थे कुफरिया वाले ने ना एक कढ़ने की कोशिश की जाएगी। ना ना वो अजीब नहीं हो सकता, खाली तज़किरा दे कढ़न नाल मकसद पूरा हो ही नहीं सकता। ए दलील तोड़ो, इस दलील ताड़ी इस दलील में देखो ताड़ी मैं एक होर दलील पुट्ठी छुरी नाल हलाल करन लगा। सामीन तवज्जो करियो, बिल्कुल तवज्जो करियो, और मैं अकलो दानिश दे जेड़े जनाबे अली ज़हना ते दस्तक देन लगा वा। सुनियो गल इंज नहीं मवान साहब कि जेड़ा मकसद तुसी बयान करन लगे हो, तवज्जो सारे दोस्त तवज्जो करो, जेड़ा मकसद तुसी बयान करन दे हो ओ अचीव खाली तज़किरा च कड्ढन नाल हुंदा ही नहीं, ओ पिछे 4-5 जगह ते मौजूद है। लिहाजा ये तुहाडा मकसद मतलब कि इस मकसद वास्ते काम किया गया, ये पूरा ही नहीं होता होया, ना होया ना होएगा, क्योंकि रूहानी खजाइन च मौजूद है। किस जगह ते मौजूद है तुहाडे कोल? अब्दुल हकीम पटियाली ने लिखे खादी कोई फोटो कापी मौजूद है तुहाडे कोल? नहीं, लेकिन मैं जी गल कीती किथे मौजूद ने, किथे मौजूद है? कापी मौजूद है, जो सेम गल लिखी है। मैं जी गल कीती कि एक कापी मौजूद ने, खादी उन्होंने तो वजह लिखी है हकीकतुल वही सफा 167। बिल्कुल ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹ ਖਤ ਦਸਤਿਆਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਖਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਤਹ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ सुन ला। ऐलान करो जो मेरी फतह का कहना नहीं साफ समझा जाए, वलदुल हराम बनने का शौक है उसे। और दसो गाली गलोच ते आ गए हो नहीं मान साहब? नहीं मैं तो मिर्जा साहब की गल दोहराई है ना, वे लो अपनी फतह दे ऐलान दे बदले च ये किया सी। मेरी फतह दा ऐलान कीता जाए सीधा सीधा कि नहीं मान साहब दी दलील नु, आखिरी दलील नु मैं पुट्ठी छुरी नाल हलाल करता। मैं ओनु चम ला के टंगो लगा जे, हुण जरा देखना उथे वजह ये लिखी गई है ना, ਉੱਥੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਕੀ ਜੋ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਹਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਵਹੀ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ? 167 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੜਿਆ ਲਾਮ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਕਿਆਂ ਰੋਟੀ ਨੱਕੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੱਕੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਕੀਕਤ ਵਹੀ ਚ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਬਾਰਤ ਨਕਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾ 167 ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕਫ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਮੌਕਫ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, 12 ਤੇ ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਸਦੀਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਰਸਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੁਲ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਮਾਰਾ 4 ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जितना कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਓ? ਇਸ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾਲ ਵਾਈ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਸਕਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਵੇਖੀਏ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੰਜ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿੰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਆਈਏ ਸਫੇ ਪਾੜੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਰੀਰਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ? ਉਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਨਿਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। 1923 ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। ਮੌਜੂਦ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜ਼ਕਰਾ 1935 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਜੀ ਕਿਸ ਦੇ? ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਜ਼ਕਰਾ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ? ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ। ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਹੀਹ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਸ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ, ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਿਓ? ਅਨਵਾਰੁਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਜ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਕਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੁਹੱਕਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੁਹੱਕਕ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਸਦੀਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਥੋਂ ਕੱਢ 800 ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਤ ਕਢਿਆ ਸੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਖਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੋਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਉਸ ਸੋਰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਸੋਰਸ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਓ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰੁਲ ਹਕੀਮ ਨੰਬਰ 4 ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਕਰੁਲ ਹਕੀਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਥੋਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो ठीक है, मौजूद कोई नहीं, मौजूद कोई नहीं, तो तहकीक पूरी है, फिर किथों काटना सो तुसी नवा जेली छापसो, अगले एडिशन ते जेली छाया करसो। क्यों छापना है उन्होंने? तो तुसी देखो ना, गल ओ एक सवाल करके फिर उल्टा सवाल कर देंदे ओदे उत्ते, फिर तो लड़ाई रहिंदी कोई नहीं। तुसी उत्ते वाही किला चढ़ा दे हो कि अगले एडिशन में खत मिल जाएगा, ओ जद इस तहकीक करके नहीं मिला तो अगले एडिशन में जेली छाप के पेश करसो। जे ओनु लभेगा असली खत मौजूद होएगा, तुसी पेश करन लगे होने मेनू, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਸको सोर्स ही कोई नहीं उस खात दे। हाँ बिल्कुल मौजूद नहीं है, उसने ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ। हाँ लेकिन एक चीज बड़ी काबिल गौर है, नहीं मवान साहब सोचियो, तवज्जो तवज्जो, सारे दोस्त तवज्जो फरमायो, तवज्जो करो, तवज्जो करियो। मौकफ वही है हले भी जमात दा, जिदी मैं तस्दीक मैं पढ़दे सार किया सी कि मौकफ ठीक है और बिल्कुल ਅਸੀਂ स्टैंड करने दे उत्ते, उथों नहीं कढ़िया गया। फिर जिदी तस्दीक नहीं हुई उत्थे इलाम दा जिक्र ही नहीं है ना। हां जी, इलाम दा जिक्र नहीं है ना, फिर ठीक होई गल, फिर इलाम है, इलाम होना ही नहीं हो, इलाम नहीं है ना। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਲਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟੇਲਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਕੀਮ ਪਟੇਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ 99 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲਵੀ ਇਹ ਖਤ ਚ ਇਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਖਤ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਤ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਸਲਾਮ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੇਲੀ ਛਾਪ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕਰਸੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਖਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਦਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਦਾनिश ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਅਕਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਤਵੱਜੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤ ਉਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹੱਕਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਖਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤ ਛਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਖਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੱਕਕ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕੁੜੀ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੀ। ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਰੁਸਤ ਦੇ ਰਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਪਟੇਲਵੀ ਦਾ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਤਰਿਆਕੁਲ ਕਲੂਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਈ ਜੀ ਸਮਝ? तरियाकुल कलूब का जो हवाला ना कि यह नुक्ता याद रखने के लायक है कि मेरे इनकार से कोई बंदा काफर नहीं होता, इस हवाले इस इबारत का मनसूख किया इस्लाम ने
आई जी समझ जिसले तुसी इल्हाम कढोगे ना, जिसले तुसी इल्हाम कढोगे ना, वो भारत मनसूख हो जाएगी। बिल्कुल वो भारत अपनी जगह तो कायम हो जाएगी, फिर ठीक है, कायम हो जाएगी। लेकिन रूहानी खजाइन सफा 167 ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। उथे इलामी गल तो है ही नहीं ना, उथे मिर्जा साहब का इतिहाद है ना, इलामी गल तो है ही नहीं ना। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਫਾ 167 ਦਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਉਤੇ ਵੇ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲਮਾਤੁਲ ਫਸਲ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ 1915 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तरियाकुल कुलूब ਦੀ पढ़ी है ना, कि ये नुक्ता याद रखने के काबिल है कि मेरे इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होता। ठीक है, ये एतराज लिखा सी मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने। मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब ने इसका जवाब लिखा कि ठीक है, मिर्जा साहब का पहले अकीदा है सी कि उन्होंने इनकार नाल कोई बंदा काफिर नहीं होता, लेकिन जिस टाइम उन्होंने ये इल्हाम होया ना कि और उन्होंने अपना खत लिखा अब्दुल हकीम पटेलवी कि जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे कबूल नहीं किया या वो मुसलमान नहीं है। इस इल्हाम तो बिना ते मिर्जा साहब अकीदा तब्दील कर लिया सी अपना, जे कदे इल्हाम ही नहीं तो अकीदा भी तब्दील नहीं, अकीदा वो ही तरियाकुल कुलूब वाला। जिस बुनियाद उते अकीदा तब्दील होंदा, वो बुनियाद ही खत्म हो गई है, फिर अकीदा तब्दीली दा तुहाडे कोल केस सबूत होना है। जिस इल्हाम दी बुनियाद उते अकीदा तब्दील इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करनी। 5 मिनट दी मेरे वास्ते इनू जगह रखनी है इहदे दिमाग दे विच कि 5 मिनट मेरी भी कोई गल इहदे दिमाग च घुसे, बस ये ध्यान रखना। इस सवाल मेरी निकाले ने कि बंदा एग्जॉस्ट नहीं हो जांदा, एग्जॉस्ट ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਟੋ ਲਗਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, अर्ज सुन लो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं हटो लगा। अच्छा ऐसा मेरी अर्ज बाकी है, थोड़ी जी अर्ज बाकी है ना अलीम साहब, थोड़ी जी अर्ज बाकी सुन के फिर तुसी ते फैसल भाई गुफ्तगू करो। मेरा वैसे भी गला खराब है, बहुत ज्यादा देर बोलिया मैं अज। आखिरी अर्ज मेरी ये वे कि मसला कुफर इस्लाम ते सारी इबारत इस इल्हाम ते खड़ी है, सारी इबारत दा दारो मदार से एक इल्हाम होते हुए। कलमातुल फसल पढ़ लो तुसी, ठीक है, रिव्यू ऑफ रिलीजन पढ़ लो तुसी, अनवारुल उलूम पढ़ लो, जिथे भी तुसी वेखोगे पहली दलील ओदी ए ही है। मैं तुहानू हवाले इसते भेजे ने, इबारत ही सारी इसते खड़ी है। जिसले तुसी मुनियाद काट दोगे ना तो इबारत खत्म हो जाएगी। फिर तरियाकुल कुलूब दा हवाला दाने दी गल खलेगा कि जेड़ा मेरे इनकार तो कोई बंदा काफिर नहीं होंदा। आई जे समझ? या तो इस्लाम एग्री करो, इसका इनकार खत्म करो, तो फिर कोई ना गला जो वजन पैंदा है। नहीं है तो तरियाकुल कुलूब मोहम्मद अली लाहौरी की इबारत जिंदाबाद है, उसका सारा रिव्यू उससे मौजूद है, जो कुछ उसकी दलील लिखी है ना वो सारी मौजूद है, वो साबित हो जानी है कि जिस इल्हाम की बुनियाद उत्ते रख के तो उस इबारत का मनसूख करार दिता गया, वो इबारत ही कोई इल्हाम ही मौजूद नहीं है। ठीक हो गया गल इंज नईम अमान साहब कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਤ ਸਨ, ਇਬਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਦੱਲਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਚਰ ਉਧੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਲਾਜਵਾਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਹ ਖਲੋੜਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗੀ ਕੋਈ ਆੜ ਕੇ ਕਹਿੰਜੋ ਲੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਨਈਮ ਅमान ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਨੇ ਚਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਤੱਕੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹ ਕੋਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਐਲੇ ਅਕਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਈਮ ਅमान ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ नहीं नहीं, ये तो तहकीक है साड़ी को, ये तो तहकीकी गल है ना अलीम भाई। ये बात नहीं भाई, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि नीचे सुनने वाले जो है उनको पता लग गया कि नईम अवान ने बात ठीक की है या अलीम ने। नईम साहब ये तो मैं मानता हूँ, अगर इजाजत होवे तो राय साहब कुछ कहना चाहते ने भाई। हुण महक राजा साहब दे, अमर भाई दे ते फैसल भाई दे हवाले वे, जिन्नू मर्जी खुश हो राजी रहो। अलीम साहब ते मेरा गिला ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ
जिसलै उसनी ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ ਵੈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ दैट। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤਲ ਔਰ ਹਾਂ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਜੀ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਮਤ ਬਲਕਿ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਕਿਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਯਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। 4-5 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮਗਰ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਦਿਆਨਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸਵਾਇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਠੀਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੋਸਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਤਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਇੰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, 5 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਉਧਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਲੀਮ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਰੋਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੇ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਕਿ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ, ਅਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਅਗਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਨੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਉਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੌਰਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ 10 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜ਼ੇਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜ਼ੇਵਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ? ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਬਰੋਡ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਉਸੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੱਟੀ ਕਟਾ ਇਹ ਲਫਾਸਨ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟੀ ਕਟਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਇਲ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਉਸ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਹ ਹੁਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ 74 ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਓਏ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 74 ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵਾ ਕਿ 74 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਫਰਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰੋਡ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਲਾ ਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਰੋਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਾਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ जरा स्क्रीन ਵੱਡੀ ਕਰ देना प्लीज। 2-3 चीजें थोड़ी सी जरा याद रखें ताकि आइंदा आप जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हो ना तो आपको थोड़ी सी मतलब आपकी बात में वजन हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो किताब जिसका जिक्र किया जा रहा है ना, तज़किरा, जिसकी आप सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके ऊपर बहस कर रहे हैं,
इसके मुतल्लिक ये जाल लें कि ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की सरबराही में, उनकी निगरानी में जमा की गई है। आपने कहा ना लोगों ने पता नहीं किस किस ने जमा कर दी है, लोग भी मालूम है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि प्रोफेसर थे आप मिर्ज़ा साहब के मदरसे के, और अब्दुल कादिर साहब, शेख अब्दुल कादिर उनको कहते हैं, वो भी काफ़ी आपके मौलवी टाइप मशहूर थे। आप पूछ सकते हैं अपने राना अमजद साहब से, इन दोनों हजरात में से किसी की रिश्तेदारी है उनके साथ, मुझे नहीं पता इस्माइल साहब की रिश्तेदारी है या शेख अब्दुल कादिर साहब की रिश्तेदारी है, दोनों में से किसी की टोनी साहब के साथ रिश्तेदारी है। लेकिन टोनी साहब ने खुद कभी तस्करा जो है ना तफसील से पढ़ी है, ना उनके इलामात को सोचने की कोशिश की हुई है। ये जब आप तस्करा खोलेंगे ना तो इसके शुरू में ही आपको पता लग जाएगा अलीम भाई, जो प्री फेस होता है जिसको दिबाचा कहते हैं, कि इस किताब को मुरतब करने का मेयार क्या था। वो मेयार आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले दर्जे के ऊपर इलामात, सबसे कन्फर्म इलामात वो हैं, जब मिर्ज़ा साहब को कोई इलाम होता था ना तो मिर्ज़ा साहब ने अपने बिस्तरे के पास एक डायरी रखी हुई थी, वो डेट डाल के उस डायरी के अंदर इलाम लिख देते थे। तो बशीरुद्दीन महमूद साहब के पास वो डायरी मौजूद थी। सबसे पहले जो इलामात इसके ऊपर बगैर किसी तहकीक के, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी को रिसर्च को चेक करने की, वो जितने डायरी के अंदर इलामात है ना वो सारे उन्होंने उसी तरह डायरी में से छापे हुए हैं। ये पहली फसल है, पहला ग्रेड है इलामों का। उसके बाद दूसरे इलामात इस तस्करे के अंदर, और या जहां पर वो कापी से वो हुआ होगा ना इलाम, जब भी मिर्ज़ा साहब की डायरी में से इलाम कॉपी हुआ होगा तो वहां पर वो लिखेंगे मसीह की डायरी का इलाम। आप लोगों को तो शायद पता नहीं है इस डायरी का, लेकिन जो आपके मुबल्लग और जो आपके मुअल्लम और मुरब्बी हैं उनको पता है कि ये क्या टेक्निकल टर्म है और इसकी क्या हैसियत है इस इलाम की। दूसरे नंबर के ऊपर आपको इलाम मिलेंगे तस्करा के अंदर जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में किसी इश्तिहार में, किसी रिसाले में या किसी अखबार में छपवाए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी सेकंड ग्रेड हैसियत है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको इसमें वो इलामात मिलेंगे जो मिर्ज़ा साहब ने ना तो किसी इश्तिहार में, रिसाले में, अपनी किसी किताब में दर्ज किए, लेकिन अपने सहाबियों को बताए हुए हैं। उन सहाबियों के साथ तहकीक हुई है। ये जो आप तहकीक, रिसर्च बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उन इलामात के लिए है जो मिर्ज़ा साहब ने ना अपनी डायरी में लिखे हुए हैं, ना अपने किसी रिसाले में, अखबार में, किताब में छापे हुए हैं, बल्कि अपने सहाबियों को बताए हुए हैं। जिस तरह की एक आपको मिसाल दे सकता हूँ मैं, वो जो मलका बरतानिया का हुकूमत ख़त्म होने वाला इलाम है, ये मिर्ज़ा साहब ने ना अपनी डायरी में लिखा है, ना किसी रिसाले में छापा है, लेकिन अपने साहबी को बताया हुआ, वो साहबी से ये लीक हुआ हुआ है। अच्छा, चौथे नंबर के ऊपर इसमें वो इलाम है जिसके नहीं, इलाम नहीं बल्कि चौथे नंबर पे इस पे वो तफसील है जो किसी इल्हाम से रिलेटेड है, ठीक है, और वो मिर्ज़ा साहब ने खुद अपनी किसी किताब में या रिसाले में अपने इल्हाम की एक्सप्लेनेशन की हुई है। इसकी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे 1881 के अंदर मिर्ज़ा साहब को बकरुन व सैयबुन वाला जो इल्हाम हुआ है कि तेरे निकाह में एक कुंवारी आएगी और एक बेवा आएगी, ठीक है, वो वाला इल्हाम जो है, ये उसकी आगे से तफसील जो मिर्ज़ा साहब ने खुद तरियाकुल कुलूब में लिखी हुई है या किसी और जगह पर लिखी हुई है, वो आपको तस्करे के अंदर इस इल्हाम के नीचे लिखी हुई नजर आ जाएगी। ये तो अब आपको समझ आ गया ये इल्हाम जमा किस तरह हुए हैं तस्करे को। एक बात, सबसे पहली बात हो गई आपकी। दूसरी, इसकी तहकीक सारी की बशीरुद्दीन महमूद साहब ने खुद की हुई है अपनी जिंदगी में, अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मुरतब करने वाले तो ये दो है ना जिनका मैंने नाम बताया, मौलवी इस्माइल साहब और मौलवी अब्दुल कादिर साहब, लेकिन इसके जो जेरे सदारत जिसको आप कहते हैं जेरे निगरानी, वो आपके मुस्लिम मौद बशीरुद्दीन महमूद साहब खुद हैं। 1935 के अंदर इसके ऊपर काफी काम उन्होंने करके किया। अच्छा, अब आते हैं हम इल्हाम की तरफ, जिसके ऊपर आप लोग सारे सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग बहस रहे थे और आप कह रहे थे कभी वो बाहर निकल गया, प्रिंटिंग की गलती थी, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी, ना ही तो उस इल्हाम में कोई कंचनी, बीवी, इस तरह के अल्फाज हैं। वो इल्हाम आपके सामने मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग खुद भी देख सकते हैं अगर आपको किसी को शौक हो इस चीज़ का। उसमें मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, इल्हाम की तारीख है 15 जनवरी 1906, 15 जनवरी 1906, और इसमें मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, सुबह पीर के दिन 15 जनवरी 1906 को मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम दीन की कंचनी बीवी
है ऊंधी हुई पड़ी है, ये मिर्जा साहब फरमा रहे हैं। ठीक है, मतलब इमाम दीन कौन था? इमाम दीन मिर्जा साहब के चाचे का बेटा था, ये ईसाई हो गया था और इसकी बीवी भी मिर्जा साहब की रिश्तेदार ही थी और ये ईसाई नहीं थी हुई, ये अपने मजहब के ऊपर ही कायम रही थी। लेकिन जब ये मिर्जा साहब ये मर गया इमाम दीन, तो मिर्जा साहब ने इसकी निस्बत, इस औरत की निस्बत मशहूर किया था कि ये औरतों के साथ मतलब दूसरे लोगों के साथ खराब है। जिस तरह मिर्जा साहब ने अपनी बीवी के लिए भी लिखा हुआ है ना कि मेरे मुरीद कहते हैं कि मेरी बीवी के मेरे मुरीदों के साथ आशनाई है, इसी तरह की बात मिर्जा साहब ने इमाम दीन की बीवी के लिए इलाम का नाम लेके 15 जनवरी 1906 में बयान की हुई है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इमाम दीन की कंचन बीवी, कंचन कहते हैं से, जो मिर्जा साहब की इलामात वाली कॉपी है जिसको डायरी कहा जाता है, उससे डायरेक्ट लिया गया है, उसके सफर नंबर 64 के ऊपर है। कोई मतलब ये भी नहीं कह सकता कि ये किसी की सुनी सुनाई बात है। आप और जो तरफ जा टॉप रहे हैं ग्रेड, आपकी बात में ना, मेरे ख्याल में आप का वो मकसद नहीं फैसल भाई, वो अच्छा पूरा चले वो आपको, नजर चले आ रहा। छोटी सी मैं आपको जिस तरफ बात आप जा छोटा रहे सा हैं ना, बता रहा हूँ, जरा खत्म कर लेने दे, फिर आप जितने मर्जी सवाल करना। कोई आप सवाल खत्म, नहीं मेरी है, छोटी लेकिन सी वो बात रह आपकी गई है। बात का जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए ना, हम्म। आप किसी और तरफ से घूम के, तो वो उधर से भी शॉपिंग करके, तो फिर आप वहां पे जाना चले, मैं चाहते हैं। शॉपिंग नहीं करता, मैं सिर्फ इलाम तक ही हाँ रहता जी, हूँ। सुबह हाँ पीर जी, के आप दिन बाजार के सामने 5 से जनवरी गुजरना है, को लेकिन मैंने आप कह ख्वाब रहे हैं में कि मैं देखा थोड़ी कि सी बातें इमाम भी दीन दे की दूं ना। कंचन बीवी पड़ी हुई है। अब इमाम दीन की बीवी कौन है? इमाम दीन की बीवी है बेसिकली मिर्जा साहब की रिश्तेदार, और इनके साथ मिर्जा साहब की जब शादी हुई है इमाम दीन के साथ, तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था खुर्शीद बेगम। खुर्शीद बेगम इमाम दीन की बेटी हैं, और इसी औरत जिसके बारे में इल्हाम हो रहा है कंचन बीवी ऊंधी हुई पड़ी है, इसकी माँ है। और इस खुर्शीद बेगम की शादी हुई थी मिर्जा साहब के बेटे सुल्तान अहमद साहब के साथ 1883 के अंदर। और मिर्जा सुल्तान अहमद और खुर्शीद बेगम की जो औलाद है उसमें 2 बेटे हैं, एक का नाम है मिर्जा अजीज अहमद, दूसरे का नाम है मिर्जा रशीद अहमद। मिर्जा रशीद अहमद जो है ये बेसिकली नवासे लगते हैं इमाम दीन के। ठीक है, आगे से मिर्जा रशीद अहमद की शादी हुई है अमतुल सलाम साहिबा से। अमतुल सलाम जो है ये भी मिर्जा साहब की चाचे की बेटी हैं। ठीक है, और अमतुल सलाम और मिर्जा रशीद अहमद की शादी में से हुई है आसफा बेगम। हाँ जी, अब ठीक आप हो थोड़ा सा ये रिश्ता जरा ये सोच लें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसी खुर्शीद मौजू पे है बेगम, जो आप देना खुर्शीद चाह रहे बेगम हैं इमाम दीन की बेटी, फैसल भाई, ये सुन लें। उसी मौजू पे इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे देना चाह रहे हैं। हाँ, और मतलब कि ये उनके वही आगे बात आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। खुर्शीद वेरी बेगम गुड। इमाम दीन की बेटी, खुर्शीद बेगम हाँ, का बेटा मतलब कि ये रशीद वही अहमद बात है इमाम दीन जिसपे का हम जो नवासा। आप मुझे बताना चाह रहे थे कि मेरी रशीद अहमद की, बातों रशीद में अहमद की वजन बेटी आए, अब्दुल ये साहिबा वही बातें हैं। परनवासी, आगे से हाँ, आसफा बेगम। आसफा से अगली बेगम दुकान कौन है? के अगली दुकान आसफा पे भी बेगम हुआ कौन है, है उधर भी बताएं कुछ लीम है। भाई, आसफा बेगम कौन है? मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे देना चाह रहे हैं, अब मैं ये बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ना, देना भी आपके मकसद सवाल था। का जवाब था आसफा बेगम कौन है, आपको मालूम लेकिन है? मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है ना, मुझे अच्छा, तो रिश्तेदारियों के बारे में जानने का कोई जसूस भी नहीं हाँ है, मैं आपको लेकिन आप जो अब बात उधर ही मुझे आ रहा बताना हूँ, चाह आपको रहे थे। बैकग्राउंड सारा आसफा बता दिया। आप जरा अच्छा चले सुन ले, आसफा आखिरी बेगम जुमला सुन ले। मिर्जा ताहर साहब की वाइफ, जी, जिन्ना की जज़ाकल्लाह जिन्ना ऐसे चौधरी जिन्ना की साहब, नानी, जज़ाकल्लाह। देखे जिनको जिन्ना की पता है ना जमात का, ओ यार, उनको मैं पता है वो बात इमामों कर रहा का। हूँ। अच्छा, अब आपने यही बात करनी थी फैसल भाई, इसके अच्छा, वो जो अब आपने सुन लें, सारी वो ये जो तमीज इलाम बांधी है, वो है, यहाँ पे आके खत्म होनी थी। ये जो इलाम है जो आपने कहा कि निकाला गया प्रिंटिंग हाँ, की वजह से, ये ये बात है प्रिंटिंग ना, की वजह से तो नहीं आप निकाला रुकिए गया जरा था। एक सेकंड, रुकिए। इस अलार्म से पहले आपने मुझे शॉपिंग की है, उसका क्या मकसद था? क्या बैकग्राउंड दोस्तों को बताया जाए ना कि ये जो इलाम है हाँ, ये चीज इसकी वजह ठीक है। क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी ग्रेडिंग क्या है, और क्या हाँ, इतनी ग्रेड के कापी के इलाम को बगैर किसी वजह के निकाला जा सकता है, जो कि ये 20 साल तस्करे में से निकला ठीक रहा। है। ठीक तो है, ये आपने आपको वो बताने का सीधा मकसद था। उसी मुद्दा पे आए ना, मुद्दा पे आए, इनको छोड़े बातों को, हाँ, आजा कुछ चले बात नहीं मुद्दे के करनी। ऊपर मैं आ जाता हूँ। ये जो बेसिकली जो है ना मिर्जा साहब की बेगम आसफा बेगम, जब मिर्जा साहब, मिर्जा ताहिर साहब जब खलीफा बने हैं ना, इनके जमाने में तस्करे का जो एडिशन छपा है, अब ये इनकी लगती है लगड़ नानी। ठीक है, इनके नाने की बेसिकली नानी है ये आसफा बेगम के लगड़ नानी। और इनके मुतालिक मिर्जा साहब ने ऐसा गलत इलाम छापा हुआ है कि मतलब नौजबिल्ला उसको बदकिरदार भी कहा हुआ है, चौक में उसको मुद्दा करा के गिराया हुआ है। तो उनके कहने के ऊपर
उनके कहने के ऊपर, आसफा बेगम के कहने के ऊपर मिर्जा ताहिर साहब ने जिस वक्त ये तस्करा उनके जमाने में दोबारा छपा है, ये इल्हाम निकलवा दिया था बगैर किसी नोट के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। वो तीनों स्कैन मेरे, अगर आप प्रोफाइल के ऊपर जाएं आपको वहां पर 1935 का तस्करा भी मिल जाएगा, मिर्जा ताहिर साहब के जमाने का भी मिल जाएगा, और ये आपका लेटेस्ट जो आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी लगा हुआ है, ये तीनों मैंने वहां पर लगाए हुए हैं। अच्छा, जब जिस वक्त मिर्जा ताहिर साहब का खत्म हो गया दौरे हुकूमत सारा कुछ, और मिर्जा मसरूर साहब की खिलाफत आई है, तो इस तस्करे की दोबारा तजदीद की गई है, दोबारा इसको ठीक किया गया। वो आप सही बात है जो आप कह रहे हैं ना, कहीं पर उन्होंने नोट्स डाले हैं, कहीं पे उन्होंने किया, वो ऐसा करते हैं। पता है आप, वो तो लगे लगड़ना नहीं पढ़ना नहीं जी। तो आगे मिर्जा मसरूर साहब ने के दौर उसको में वापस डाल दिया। आ गया, तो वो मिर्जा मसरूर साहब ने उसको वापस डाल दिया, ना कभी निकालने की कोई वजह बताई गई है, कोई हाशिया, वो फरमाइश से निकाला कुछ सालों के लिए, और बाद में अभी आगे ये उनके वापस आ गया मिर्जा मसरूर साहब के, और ना ही वापस डालते वक्त वजह बताई गई है कि पिछले एडिशन में से क्यों निकाला गया था। वो उनके बस ये आपको अर्ज करना था। तो वो उनके मामू है, तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि वापस डाल दिया। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ये जो निकाला गया मिर्जा साहब का इल्हाम, ये टॉप ग्रेड इल्हाम था, चाहे ये आसफा बेगम की लगड़ नानी के खिलाफ है, मेरे किसी वापस डाल दो, अब भी है, इसको वापस लाओ। तो वो मिर्जा मसरूर के जमाने में वापस आ गया। ये बात, ये इतनी कीमती बात आपने ये छुपा के रखी है फैसल भाई। छुपा के नहीं रखी हुई, मैंने तो अपनी प्रोफाइल पे लगा के रखी हुई है। यकीन करें ये बहुत कीमती बात, जिस दोस्त ने आगे देखना है वो देखे। मुझे कहा था कि मुझे अभी, क्योंकि वो अबू बकर मीर भाई मुझसे रिश्तेदारी पूछ रहे थे कि रिश्तेदारी क्या लगती है, इसलिए मैंने आपको रिश्तेदारी बता दी। जी मैं छोटी सी अर्ज करूं, मेरे पास निदा साहबा का नंबर भी है और मेरे साथ उसकी बात भी होती रही है, और जब से वो खामोश है उस वक्त से राब्ता कटा हुआ है। निदा ने बताया था मुझे, मैं हलफन कहता हूँ। अच्छा चोरी साहब एक मिनट रुकियो, पहला शुरू होए असी जनाब अमर नजीर साहब ते साहब जी ते उन्हां गल्लां तो उत्तों आउंदे असी आए ते तस्करे ते आए, वो ते इल्हामात ते आए, ते फिर फैसल भाई दी गल ते आए, आके असी डिगे निदा दे उत्ते। नहीं डिगे नहीं, अल्लाह माफी दे, ऐसे नहीं किए लीम भाई, मैंने तो आपके साथ ना कोई बहस की है, मैंने आपको सिर्फ बताया कि एक चौधरी साहब अगर लीम साहब गल करना चाहन ठीक है, ये ना गल करना चाहन लीम साहब ते जोर जबरदस्ती नहीं है। एक मिनट, अलीम भाई जो है ना, अलीम भाई दूसरों की भी सुनते हैं बात, इसलिए अलीम भाई से मैं नहीं बहस करता, आप दोस्त कंटिन्यू कर लें। नहीं रुक जो, नहीं कोई मसला नहीं है, तुसी गल करो। चोई साहब यकीन मान लो, मैं कोई बंदा तां नहीं चुकदा पाया कि लीम साहब ਨੂੰ आग कोई तंग ना करे, मैं क्या सिर्फ चोई साहब आए ने ते इन्हां ਨੂੰ कोई जरूरी गल करनी होंदी, मेरी किसी बात से आपको इख्तिलाफ हो या कोई सवाल हो तो बता दें, फिर मैंने बिजी हो जाना है। चलो चोरी साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा, आप दोस्त बात करें क्योंकि बात दूसरी तरफ जा रही है ना। सुनते लो ना मेरी गल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੈਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ اخلاقਦਾਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं, मैं जवाब देंगा जो समझ आएगा, करो जो गल चोई साहब। भाई इससे पहले कि मैं नीचे उतरूं, मैंने जो बात की है इस पे कोई इतराज, आपको कोई सवाल, कोई और चीज रह भाई? नहीं इसने की आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक हो गया जनाबे अली, मसला ही कोई नहीं, मैं वही करो, आपने कोई इस तरह की बात नहीं की है। जहाँ पे मुझे इतराज था, जहाँ पे ज्यादा रुक रहे थे, मैंने आपको ये वो मैंने आपको वजह उसकी बताई है, क्योंकि नीचे काफी देर से मीर साहब ने सारी बातें लिखा होगा, मीर साहब को दिलचस्पी हो रही होगी। अच्छा जी, मैं जनरल समझता हूँ, जनरल बात करूं, मेरी आवाज आ रही दोस्तों को? जी जनरल बात ये है, जो मुझे निदा के मामले में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, निदा से मिली, निदा के दूसरे लोगों से मिली। निदा का ये कहना है, 2 4 5 बातें मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने कई आमदी मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं, बाज़ दफ़ा मैंने कभी शेयर नहीं की। निदा का मामला ये है कि जो ये क़यादत है इनकी, स्पेशली मिर्ज़ा ख़ानदान की, तो वो मेरा ख्याल है लोगों को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। निदा ने मुझे बताया कि जिस दिन
अपना मेरा जो नाना था जब उसकी वफात हुई मिर्जा ताहिर साहब की, उसके बाद जिस घर में मिर्जा ताहिर साहब रहते थे, जो वो खिलाफत का घर था, निदा और फायजा और मिर्जा लकमान साहब, ये सारे मिर्जा ताहिर साहब के साथ थे। निदा का ये कहना है। तो सभी कहाँ पे था घर वैसे? मैं हल्की से, मैं कोई इतराज नहीं कर रहा, वैसे पूछ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। कहाँ पे था ये कहाँ पे था घर? ये लंदन में जहाँ मिर्जा ताहिर साहब रहते थे, मैं उस घर की बात करता हूँ। अच्छा, वो मिलन पार्क के पास जो है? हाँ सर, मैंने देखा नहीं है, मैं तो जो निदा अच्छा, से नहीं तो उसने आपको बताया नहीं वो कहाँ पे रहते थे? पटनी के पास। उनका ये कहना था कि हम मिर्जा अपने नाना के घर हम जब रहते थे, पटनी के पास रहते थे वो जी। हाँ, है ना? उनका ये गलत हो गया ना। अभी उसने आपको अगर ये बताया ना उस घर में रहते हैं चौधरी साहब, तो रुकिएगा, वो घर कोई ऐसे घर नहीं है कि उस घर का जब भी जिक्र हो तो वो घर नहीं कहा जाता उसको, उसके लिए एक और लफ्ज है, वो बड़ी अहम जगह के ऊपर था जी। कसरे खिलाफत कहती है उसको? नहीं, वो रवा में है। नहीं सर, रवा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं भी लंदन की बात कर रहा हूँ। हाँ, लंदन का वो जो ना घर था उनका, निदा साहबा का ये कहना है। चले अगर नहीं, बात गलत है तो भाई आप भी अभी गलत है। ये मस्जिद फजल के अंदर की, मस्जिद फजल में रहते हैं। आज बात करेंगे। हाँ जी। निदा का ये कहना था कि हमें जब मिर्जा ताहिर साहब के बाद मिर्जा मसरूर साहब आए हैं, तो हमारी माँ बेटी का, फायजा और मेरी माँ और हमारा, जिस दिन हम उस घर से निकले हैं, दोबारा कई दफा जैसे जमात के लोगों को मिर्जा साहब बुला लेते हैं, जैसे कोई पार्टी हो गई, कोई दावत हो गई, जैसे जो भी है, हमें दोनों माँ बेटी को दोबारा उस घर में या मेरी दूसरी बहनों को कदम रखने की इजाजत नहीं थी, ना हम गई हैं, ना किसी ने बुलाया। नंबर 1 ये निदा का कहना है। दूसरी बात निदा का कहना है, उसका कहना है कि मैं तलाक हो गई मेरी पहली, तो मेरी शादी रुकवाने में सबसे बड़ा हाथ मिर्जा मसरूर साहब की बेगम का है। तीसरी बात निदा ने कहा कि जब वो पहली क्या वो वफात पे जो साल के बाद मिर्जा ताहिर साहब की वफात हुई, तो साल बाद जो क्या उसको बरसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी नाम है, तो वो लोग इकट्ठे थे सारे आमदी, और मैं और हमें कोई इजाजत नहीं थी उस घर तक पहुंचने की। तो मैं जब वो गैदरिंग थी तो मैंने एक पार्क, वो एक लॉन था, वहाँ मिर्जा मसरूर साहब और निदा अपना उनकी बेगम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। तो मुझे मौका मिला। कहाँ पे लॉन था? कोई घर होगा, उसी घर का लॉन होगा, या मिर्जा मसरूर साहब रहते थे। हाँ, जो भी लॉन था, तो वहां बैठ के चाय पी रहे थे। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਿਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ, वो कह रही है चौधरी साहब, ऐसे चौधरी साहब जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसी तरह ही सबूत मेरे को मैसेज है, जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ सबूत है निदा ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, मैं घर वेख्या हो किहड़ा लाउंदा साहब? अपना अलीम भाई, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि आपकी क़यादत के कुछ लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं ये खुशी नहीं हुई है, ये मैंने तंज किया है चौधरी साहब, हैं? ये मैंने तंज किया है। नहीं आपने अभी कहा था शायद कि मैसेज आया, मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये तंज किया था। अच्छा अलीम भाई अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो मैं स्टॉप कर देता हूं। नहीं मैं बिल्कुल, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं सिर्फ असल में आपसे बात करने का 1-to-1 और टोकने का मकसद ही ये है। मैं समझता हूं जो हवाला वापस डाला है ना, उसके मैं रीजन मैं आपको बताऊं। जो निदा की बातों से मुझे फील हुआ है कि निदा ने कहा, उसने यहाँ तक कहा, उसने कहा हमारा, मुझे बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ मिर्जा मसरूर साहब की बेगम का है। उन्होंने कहा मेरी एक दफा एक जगह शादी भी तय हो गई थी दोबारा, तो मिर्जा मसरूर साहब ने अपनी बेगम के कहने पे वो मेरा रिश्ता होने नहीं दिया।
तो मेरा ख्याल है जो ये दोस्त कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने वापस दिलवाया है, हो सकता है बेगम साहबा ने कहा हो कि अगर मिर्जा ताहिर साहब ने निकाला है, और उनका ये भी कहना था कि जब पहले साल वर्सी पे लोग इकट्ठे थे तो मिर्जा साहब जो मसरूर साहब है इनकी बेगम कहने लगी मुझे देख के, निदा साहबा कहने लगी मुझे देख के कहने लगी ये लोग कोई ज्यादा ही नहीं रो रहे, ये क्या कर रहे हैं, इनको चुप कराएं ताकि मैं दुखी हूं। यकीन करें वो निदा हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। अच्छा, मिर्जा मसरूर साहब के घर वाली से। ठीक हो गया तो सब मुकम्मल? जी मुकम्मल सर। अच्छा तो सब मेरा जारी बात है, मुझे लगता है कि ये जो भी आपने बातें की हैं ना, और सारे अहमदियों को भी ये लगता है कि ये बातें बिल्कुल ही खिलाफ हकीकत है। आप गलत कह सकते हैं, आप गलत कह सकते हैं। मैं आपको कैटेगरी मुझे नहीं गुस्सा लगेगा, आप गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इस फ्लैट च गए सो नहीं गलत, एक मिनट चौधरी साहब, नहीं यार इस फ्लैट च गए सो, इस फ्लैट च गए सो अलीम भाई, नहीं सर, नहीं सर, मैं इस फ्लैट च गए सो दस दियो, अंदर दी भी तस्वीर दिखावा तानू, अंदर दी भी पक्का हो जावे तानू इसे जगह ते गया मैं खामोश हो जाना। और फैसल भाई अल्लाह दे बंदियो, ओ की कहंदे ने भोलिए मजे तू की जाने नारकले दियां शाना, गलत तस्वीर लाउंड दे, भोलिए मजो ला लो पीछे, गलत जे रहन दियो। हां मुझे उन्होंने ना तस्वीर दिखाई, कॉलेज गए तो मेरे को और भी गए ने, मेरे को और भी गए करते रहो। अच्छा लेकिन चलो ये मकसद नहीं है चौधरी साहब, फैसल साहब ये उतार दे प्लीज, ये उतार दे। मौका नहीं, वैसे भी गलत ला रहे हैं सामने तक। अलीम भाई, अलीम भाई एक सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें या ना देना पहले का जवाब ना दा हले, लेकिन मैं पहली बात का भी जवाब ना दूं। हाँ उसका दे ले, उसका दे ले। उसका बात ये है कि चौधरी साहब मेरे पास इतना हक तो है ना कि मैं ये कह सकूं कि जो आपने अभी बातें की हैं वो ठीक है या गलत है, हक मेरे पास। जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहें। मेरे ख्याल में आपने अपनी बात पूरी की, और शुक्रिया आपका, आपने अखलाक के दायरे में रह के बात की। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपने जितनी बातें की हैं इसमें सुकम थे जगह जगह पे, लॉन का जिक्र, निदा बीबी ने मुझे ये कहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी, बिल्कुल एक कहानी से बढ़ के कुछ भी नहीं था। इसी तरह मैंने झूठ बोला, मुझे जो निदा ने कहा मैंने झूठ नहीं बोला। हो सकता है आपको किसी ने फोन किया, उसने कहा कि मैं निदा हूं, आपने कहा हाँ मैं निदा हूं, तो उसने आपको ये बातें चिपका दी और आपने वो बातें आगे चिपका दी। मुमकिन है ना, मेरा हक है ना, मैं कह सकता हूँ, क्यों नहीं कह सकता मैं ये? हाँ जी बिल्कुल सही है कि मैंने आपकी तस्दीक ही करनी है तो फिर मैं ठीक हूँ, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, नहीं सर ठीक।